Okay children, let's continue. බලන්න අපි continue කරලා හරි. ඔයගොල්ලෝ හොඳයි උත්තර දුන්න විදිහ හොඳයි. right. තව ඒ වගේ එකක් බලමු. ඊට පස්සේ තව වෙනස් වෙන අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. ඒකත් පුර සාකච්ඡා කරමු. All right, children. Shall we read this? Please read this. I have given you the first half of the sentence. Read it, please. පොඩක් කියවන්න බලන්න මේක. If he wins this game. Yes. If he wins this game. මොකද්ද මේ කියන්නේ? If he wins this game. ඔහු මේ හරි ඔහු මේ තරගයේ දිනුවොත් if he wins this game, yes, would you like to complete it? කොහොමද මේක complete කරන්න බලන්න. If he wins this game, he will earn money. Okay, he will earn money. He will earn money. ඔහුට මුදල් උපයාවි නේද? Okay, he will earn money. Very good. If he, sorry, will කියලා දෙකක් ඇවිල්ලා. Sorry for that. Okay, if he wins this game, he will earn money. බලන්න, if he wins, ඔහු මේ තරගයේ දිනුවොත් ඔහු මුදල් උපයාවි. He will earn money. Or he will get a prize. ඔහුට ටැග් එකක් ලැබේවි. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. He will earn money. හරි මේක පොඩ්ඩක් අතීතයට යවන්න බලන්න, past එකට යවන්න බලන්න. කොහොමද එන්නේ? If you make it past, ඔහු මේ තරගයේ දිනුවා නම් ඔහු මුදල් උපයනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? දිනුවා නම්. Yes. If he won this game, he would earn money. Yes, very good. Yes, like this. If he won this game, he would earn money. If he won this game, he would earn money. ඔහු මේ තරගයේ දිනුවා නම් ඔහු මුදල් උපයනවා. earn කියන්නේ උපයනවාට. හරි මේකේ අවසාන අවස්ථාව කියන්න බලන්න. ඔහු මේ තරගයේ දිනලා තිබුණා නම් ඔහුට මුදල් උපයන්න තිබුණා කියලා කොහොමද කියන්නේ? If he had won this game, he had won this game, he would have earned money. Yes, good. And others, please. කොහොමද මේක එන්න ඕනේ? If you had won this game, he yes, would have earned money. yes, very good. Yes. If he had won this game, he would have earned money. If he had won this game. ඔහු මේ ගේම් එක දිනලා තිබුණා නම් he would have earned money. ඔහු මුදල් උපයන්න තිබුණා කියන අදහසයි කියවෙන්නේ. තරගයේ දිනලා තිබුණා නම්. අපි පොඩ වෙනස් වාක්‍යයක් ගමු මෙතෙන්ද. Let's take a different sentence now. Right.
Yes, children, would you like to read it? Shall we read? If she dances beautifully, she can get the first prize. Yes. If she dances beautifully, she can get the first prize. What's the meaning? If she dances beautifully, she can get the first prize. What's the meaning? Dances. If she dances beautifully, she can get the first prize. Dances beautifully. If she dances beautifully, she can get the first prize. What's the meaning? What's the meaning of this sentence? ලස්සනට නටනවා නම් ඇයට පුළුවන් ගන්න පළමු tag. Yes, very good. If she dances beautifully, I ලස්සනට නටනවා නම් නැටුවොත් ඒ දෙකම කියන්න පුළුවන්. If she dances beautifully, I ලස්සනට නැටුවොත් නටනවා නම් she can get the first prize. ඇයට first prize එක පළමු ත්‍යාගය prize P R I Z E prize. PRICE prize කියන්නේ මොකක්ද? අපි දන්නවා මිල. මිල භාණ්ඩයක මිලට කියන්නේ PRICE. PRIZE කියන්නේ prize කියන්නේ present කියන එක, gift කියන එක. gift කියනකට වඩා present කියන එක tag ට. prize giving කියලා ලියද්දි PRIZE තමයි අපි දාන්නේ. She can get the first prize. අයට පුළුවන් ගන්න පළමු tag. Right. අපි ඒක පොඩ්ඩක් අතීතයට ගෙනියමු බලන්න. Let's make it past. කොහොමද කියන්නේ අපි මේක අතීත කාලේ පැත්තට අරන් ගියොත් එහෙම. Yes කියන්න බලන්න. අය ලස්සනට නැටුවා නම් අයට first prize ගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? නැටුවා නම්. Yes. If she danced beautifully, she could get the first prize. Very good. Very good. Yes, like this. If she danced beautifully, she could get the first prize. If she danced beautifully, ඇය ලස්සන නටුවා නම් ඇයට පුළුවන් first prize එක ගන්න. මෙතන පුළුවන් වුණා කියන අදහස තමයි could කියන්නේ. හැබැයි ඇය නටුවා නම් පුළුවන් වෙනවා නේද? එහෙමනම් අපි කියන්නේ ඇයට පුළුවන් වුණා කියලානේ. She could get the first prize. Can you think of the final stage? ඇය ලස්සනට නටලා තිබුණා නම් ඇයට පුළුවන් වෙනවා first prize එක ගන්න. පුළුවන්කමක් තිබුණා කියලා කොහොමද අපි කියන්නේ? If she had danced beautifully, she could have get the first prize. All right. Yes. She could Have got yes. If she had danced beautifully, he could got the first prize. could got කියලාද කියන්නේ? She Yes, children, like this. බලන්න මේ වගේ තමයි කියන්නේ. If she had danced beautifully, she could have got the first prize. අය ලස්සන නටලා තිබුණා නම් ඒ දවස්වල නේද? එදා ඒ තරගේ අවුරුදු ගානකට කලින් තිබ්බ ඒ තරගෙදී අය ලස්සන නටලා තිබුණා නම් එහෙනම් ගොඩාක් දුර අතීතයක් ගැනයි මේ කතා කරන්නේ. If she had danced beautifully. අපි මේක දැක්කේ නෑ. අපි අය නටනවා දැක්කේ නෑ. If she had danced beautifully, අය ලස්සන නටලා තිබුණා නම් she could have got the first prize. අයට first prize එක ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා කියන අදහසයි කියවෙන්නේ. Right. අපි තව examples කීපයක් බලමු. මොකද මේ if clause එක හරි වැදගත්. papers වල එහෙම verb form එක කතා කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට අපිට miss වෙන දෙයක් තමයි මේක. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා පොඩි සිදුවීමක් කොහොමද අපි describe කරන්නේ කියලා. සිදුවීමක් කොහොමද? සිදුවීමක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි අපි
අවස්ථාවක් කියලා කියමු. හොඳයි. කොහොමද අවස්ථාවක් අපි describe කරන්න කියලා මේකෙන් පස්සේ මම කියලා දෙනවා. අපි මේ කොටස ඉස්සෙල්ලා අවසන් කරලා ඉමු. right. හොඳයි. ඒ වගේම තව එකක් මම ගන්නවා. Okay, children, would you like to read this sentence, please? Yes, අපි මේ වාක්‍ය පොඩක් කියවමුද? If they come in early, they can bring Enough coconuts. What is it now? Please read it again. කියවන්න යන ගොඩක් අට කියවමු බලන්න මේ. If they come in a Lorry. they can bring enough coconut. lorry, they can bring enough Coconut. coconut. හරි. මොකද්ද මේ කියන්නේ? If they come in a lorry, they can bring enough coconuts. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? If they come in a lorry, they can bring enough coconuts. Oh. යාලා ලොරියකින් ආවොත් yes, they can bring enough coconuts. යාට පොල් අරගෙන යන්න. ඔව් ප්‍රමාණ යාලට පුළුවන් ඇති තරම් පොල් අරන් යන්න නේද? එයාලා ලොරියකින් එනවා නම් එයාලට පුළුවන් ඇති තරම් පොල් අරන් යන්න. If they come in ඒගොල්ලෝ ලොරියකින් එනවා නම් if they come in a lorry, they can bring enough coconuts. enough කියන්නේ ප්‍රමාණවත් කියන එකනේ. ඒගොල්ලෝ ලොරියකින් එනවා නම් ආවොත් they can bring enough coconuts. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් enough coconuts ප්‍රමාණවත් පොල් ඇතිතරම් පොල් අරන් යන්න. මේකේ අතීත අවස්ථාව කියන්න පුළුවන්ද past එක. ඒගොල්ලෝ ලොරියකින් ආවා නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවානේ enough coconuts මොකද්ද ඇතිතරම් coconut ගෙනියන්න. ලොරියකින් ආවා නම් පුළුවන් වෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? Okay, very good. Yes. කියන බලන්න. ඔවුන් ලොරියකින් ආවා නම් ඔවුන්ට පුළුවන් වෙනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? Yes. If they came in a lorry, they could bring enough coconut. they could bring enough coconut. Very good. If they came in a lorry, if they came in a lorry, they could bring enough coconuts. Yes. If they came in a lorry, they could bring enough coconuts. ඔවුන් ලොරියකින් ආවා නම් ඔවුන්ට පුළුවන් වෙනවා ප්‍රමාණවත් පොල් අරගෙන යන්න. හරි මේක අර අතීතයේ දිගාතීතයේ පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න. ඔවුන් ලොරියකින් ඇවිල්ලා තිබුණා නම් ඔවුන්ට පුළුවන් වෙන්න තිබුණා ප්‍රමාණවත් පොල් ගෙනියන්න. කොහොමද කියන්නේ? ලොරියකින් ඇවිල්ලා තිබුණා නම් කියන්න බලන්න ඒක. If they had came in a lorry, they could have brought enough coconuts. Yes. If they had came නෙමෙයි had come කියලාමයි කියන්නේ. මොකද come came come තුන්වෙනි එක past participle එක come. එයා තමයි අපි ගන්න had එක නේද? If they had come in a lorry අපි වරදි කරන තැන නේද? විභාගයට අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඔකට came කියලා දැම්මොත් උත්තරේ වැරදි. If they had කියලා හිස්තනක් දෙනවා in a lorry. වරහන් ඇතුලේ come කියලා දෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද? If they had come in a lorry කියලා දාන්න ඕනේ. came දැම්මොත් වැරදි.
If they had come in a lorry, yes. If they had come in a lorry, they could have brought enough coconuts. මෙතනදි had එක එකතු වෙන්නේ past participle එක had come. මෙතනත් could have එක එකතු වෙන්නේ bring, brought තුන්වෙනි එක. තුන්වෙනි ක්‍රියාපදය. They could have brought enough coconuts. ඒ කාලේ ඔයගොල්ලෝ ලොරියකින් ඇවිල්ලා තිබුණා නම් ඒගොල්ලන්ට ඕන තරම් පොල් අරගෙන යන්න තිබුණා. නේද? අපි කියනවා if they had come in a lorry, ඒගොල්ලෝ ලොරියකින් ඇවිල්ලා තිබුණා නම් එහෙමනේ කියන්නේ නේද? හරි. තව එක්සැම්පල් එකක් ගන්න මේ විදිහට. මේක ටිකක් අද කාලේ ගැලපෙන උදාහරණයක්. Yes, would you like to read it? Please read it. Yes, you have to read it. If you hide sugar, people may tell the The police. people may tell the police. Yes. If you hide sugar, people may tell the police. What does it mean? If you hide sugar, if you hide sugar. The verb list එකේ එහෙම අතේ තියෙනවා නම් hide කියන මොකද්ද හොයාගන්න පුළුවන් නේ. Yes. ඔයා සීනි හැංගුවොත් පොලිසියට දන්වාවි. Oh, if you hide sugar, ඔයා සීනි හැංගුවොත් සීනි හැංගුවර නේද? If you hide sugar, ඔයා සීනි හැංගුවොත් people may tell the police. The people will tell කියන එක තමයි හරිය ඇත්තටම. මේ කියලා කිව්වොත් ටිකක් අඩමානයි. මිනිස්සු කියයි පොලිසියට කියයි කියන්න ඉඩ තියෙනවා මගේ අදහසක්නේ. If you hide sugar, people may tell the police. මිනිස්සු පොලිසියට කියයි. හරි ඒකේ අතීතය. ඔයා සීනි හැංගුවා නම් මිනිස්සු පොලිසියට කියන්න ඉඩ තිබුණා. වගේ අදහසක් කොහොමද කියන්නේ? Yes, කොහොමද එන්න ඕනේ ඒක? You hide sugar, people might tell the police. ඔව් දෙවෙනි එක හරි. හැබැයි පළවෙනි එක hide නෙවෙයි ඉන්නේ මොකද්ද? hid කියලා එන්නේ. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? If you hid sugar, Sugar, If you people hid might tell sugar, the police. people yes, people. Yes. If you hid sugar, people might tell the police. If you hid sugar, people might tell the police. ඔයා සීනි හැංගුවා නම් මිනිස්සු පොලිසියට කියන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉඩ තිබුණා. ඔව්. ඒක එච්චර අඩමානයි. හරියට මේක අනිවාර්යෙන් වෙනවාමයි අර will would තරම් නෑ. can could වගේ නෑ. may might කියන එක ටිකක් අඩමාන අදහසක්. ඔව්. ඔයා සීනි හැංගුවා නම් මිනිස්සු පොලිසියට කියන්න ඉඩක් තිබුණා. right. ඒකේ අවසාන අවස්ථාව කියන්න පුළුවන්. ඔයා සීනි හංගලා තිබුණා නම් මිනිස්සු පොලිසියට කියන්න ඉඩ තිබුණා. කොහොමද කියන්නේ? If you had hidden sugar, people might have told the police. Yes, good. කියන්න බලන්න කොහොමද එන්නේ කියලා? If you Yes. If if you you are that hide If you are people might tell the police. might tell කියලා දෙන්නේ. Yes. If you had hidden sugar, then would have, could have වගේම මොකක්ද දෙන්න ඕනේ?
you had hidden sugar, Yes. people might have told the police. Might have told me, told the, Told. yes, police, told the police. If you had hidden sugar, ඔයා සීනි හංගලා තිබුණා නම් people might have told the police. මිනිස්සු පොලිසියට කියන්න ඉඩ තිබුණා. හැබැයි මෙතන කියන අදහස අර would have තරම් ප්‍රබල නෑ. මිනිස්සු අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඉඩ තිබුණා නම් people would have tell the police. would have කියලායි අපි කියන්නේ. Right. If you had hidden sugar, people might have told the police. Okay. Now if clause එක ගැන ගොඩාක් දේවල් කියන්න නෑ. මේ ටික තේරුණාද ඔයාලට? Yes, we have some idea about if ගැන යම් අදහසක් තියෙනවද? තව කරන්න ඕනේද? examples ටිකක් අවශ්‍යද? අලුත් පාඩමට අනිත් කොටසට යන්නද? Yes. How would you prefer to have it? සර් තව ටිකක් කරමුකෝ උදාහරණ. How examples ඕනේ කියලා කියන්න. ඔව්. අනිත් අය කියන්නේ මොකද? What about the others? ඔව් සර් තව ටිකක් කරමු. examples ඕනනේ. හරි. තව ටිකක් කරමු. හොඳයි. අපි බලමු. දැන් බොහෝ වෙලාවට ඔයාලට papers වල කියන්නේ අර would have, could have දාන්න කියලා. ඒකෙත් would have කියන එක තමයි ගොඩක්ම දාන්න කියලා කියන්නේ. papers වල would have දාන්න කියලා කියන්නේ. හැබැයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ would have විතරක් නෙමෙයි could have දාන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ would විතරක් නෙමෙයි could දාන්නත් පුළුවන්. might කියන එක දාන්නත් පුළුවන්. might have දාන්නත් පුළුවන්. දැන් බොහෝ තැන්වල කියන්නේ would and would have දාන්න කියලානේ. ඔව්. හැබැයි could and could have දාන්නත් පුළුවන්. might and might have දාන්නත් පුළුවන්. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරි. තව බලමු අපි examples කීපයක්. Let's take a look at some examples. Yes, children, shall we read it? Please read it. If father comes home If early, father comes home, he will go for a he dinner out. will go for the Yes, dinner out. මොකද මේ වාක්‍යයෙන් කියන බලන්න if father comes home early, we will go for a dinner out. Yes, කියන බලන්න. තාත්තා කලින් ගෙදර ආවොත් තාත්තා අපි රෑ කාමරට එළියට යයි. අන්න හරි. තාත්තා කලින් ගෙදර ආවොත් if father comes home early, තාත්තා කලින් ගෙදර ආවොත් අපි දැන් මේ වර්තමානයේ හිතන්නේ මේ අදහස. ඒ කියන්නේ මේ comes home කියලා අපි කියන්නේ. තාත්තා කලින් ගෙදර ආවොත් අපි dinner out එකකට යනවා. We will go for a dinner out. දැන් මේ dinner out එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දන්නවනේ නේද? හැමදාම ගෙදරින් කෑම කාලා එපා වෙලා හින්දා අපි out ඒ කියන්නේ එළියේ රෙස්ටොරන්ට් එකකින් හරි කෑම අරගෙන එහෙ ඉඳන් කෑම කාලා ගෙදර එනවා නේද? ඔව්. එහෙම නැත්නම් ගෙදර තියෙන කෑම බෙදාගෙන එළිය ගිහලා කනව නෙවෙයි නේද? We will go for a dinner out. මෙතන තාත්තා කලින් ගෙදර ආවොත් අපි dinner out එකක් සඳහා යනවා. We will go for a dinner out. දැන් අපි මේ වර්තමානයේ තුල ඉඳගෙන මේ කියන්නේ. මේ දැන් කාට හරි කියන්නේ අයියට හරි මාළට හරි නංගිට හරි අක්කට හරි කියන්නේ. තාත්තා අද කලින් ගෙදර આવොත් අපි යනවා dinner out එකකට. මේකේ දැන් ඔන්න බලන්න මේ දැන් තාත්තා කලින් ගෙදර ආවනම් අපි dinner out එකකට යනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? අතීත අදහස කියන්න බලන්න. If father came home early, we would go for dinner out. Yes, good. කියන්න බලන්න. දැන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. Yes. Home early, we would go for dinner.
dinner out. Yes, Tarishi. And others, please. අනිත් අයත් කියනකො බලන්න. තාත්තා කලින් ගෙදර ආවනම් අපි dinner out එකට යනවා කියලා කොහොමද? Yes. If father came home early, we would go for a dinner out. Yes, very good. දැන් මේ ඩයරි එකේ එහෙම ලියද්දී ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන් දේවල් මේ if කියන එකේ. සිදු වෙච්ච දේවල්. එදා තාත්තා නැත්නම් ඊයේ තාත්තා කලින් ගෙදර ආවනම් අපි dinner out එකට යනවනේ. නේද? ඔව්. එතන අපි if father came home early, we would go for a dinner out. Yes. If father came home early, we would go for a dinner out. Then ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සහ සිලබස් එකේ තියෙන would විතරයි. Then if father came home early, we could go for a dinner out කියන්න බැයිද? එහෙම කිව්වොත් වැරදිද? Is it wrong? No. හරි. එහෙමත් පුළුවන් කියන්න. දැන් අපි මෙහෙම කිව්වොත් if father comes home early, we can go for a dinner out කියන්න බැයිද? මේක භාෂාවක් නේ. පුළුවන්. තාත්තා කලින් ගෙදර ආවොත් අපිට යන්න පුළුවන් dinner out එකට. අපි යනවා කිව්වොත් we will go. අපිට යන්න පුළුවන් කිව්වොත් we can go වෙන්නේ නැහැ. එතන we will go කියලා දාලා හරියන්නේ නැහැ. Or we can go for a dinner out කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අතීතේ වෙනකොට මොකක්ද වෙන්නේ? If father came home early, we could go for a dinner out. මෙහෙම බැයිද? If father comes home early, මොකක්ද? We may go for a dinner out. We may go for a dinner out. අපි dinner out එකට යන්න අපි ඉඩ තියෙනවා යන්න. ඒක අනික අඩමානයි. තාත්තා කලින් ගෙදර ආවොත් අපි dinner out එකට යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක එච්චර sure නෑ. It's not, you are not very certain about that. ඔයාට ඒක එච්චර sure නෑ යන එක ගැන යන්න ඉඩ තියෙනවා. We may go for a dinner out. ඉතින් will go, can go, may go පුළුවන් දාන්න. මෙතනත් would go, could go, might go දාන්න පුළුවන්. Might go. If father came home early, we might go for a dinner out. Oh, තාත්තා කලින් ගෙදර ආවනම් අපිට dinner out එකට යන්න ඉඩ තිබුණා. අපි dinner out එකට යන්න ඉඩ තිබුණා. මේකේ අවසාන අවස්ථාව හිතන්න තාත්තා කලින් ගෙදර ඇවිල්ලා තිබුණා නම් අපි dinner out එකට යනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? Yes, how to say that? If father had come early, we would have gone for We would have gone for a dinner out. Yes. If father, sorry, had come home early, we would have gone for a dinner out. Yes, like this. If father had come home early, we would have gone for a dinner out. If father had come home early, we would have gone for a dinner out. තාත්තා කලින් ගෙදර ඇවිල්ලා තිබුණා නම් අපි dinner out එකට යන්න තිබුණා අපිට. බයිද කියන්නේ we could have gone for a dinner out කියලා පුළුවන්. අපිට dinner out එකට යන්න පුළුවන්කම තිබුණා. We might have gone for a dinner out. අපි dinner out එකට යන්න බොහෝ දුරට ඉඩ තිබුණා. එච්චර sure නෑ ඒක. ඉතින් අපිට කියලා දෙන්නේ would විතරයි. එහෙම නෙමෙයි. තව තියෙනවා. හංගන්න හොඳ නෑ අතර මේ දේවල්. අපි මේ භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න. මගේ අරමුණ තමයි පූර්ණ දැනුමක් දෙන එක. භාග දැනුමක් දෙන්න මම කැමති නෑ. ගොඩාක් papers වල දැන් මේක would විතරයි කියන්නේ. comes කියලා තිබුණා නම් එහෙම මේක will කරන්න එච්චරයි. එහෙම නෙවෙයි. came තිබ්බනම් මෙතන would කරන්න. එහෙමයි කියලා දෙන්නේ. එහෙම තේරුමක් නෑ. පූර්ණ දැනුමක් තියෙන had come තිබුණොත් එහා පැත්තේ would have දාන්න. would have නේ could have දාන්නත් පුළුවන්. might have දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි paper එකේ නම් ඇත්තටම would have would පාවිච්චි කරන්න බලන්න. මොකද නැත්තම් මේ බොහෝ අවස්ථාවල අපිට මේ අපේ වැරද්දක් හින්දා නෙවෙයි අර මේ අනවශ්‍ය
මේ රීතියක් නිසා මේ රීතියක් මේ සමහර මෝඩ උත්තර හින්දා ලකුණු අපේ ලකුණු අපිට අහිමි වෙන්න පුළුවන්. right. එහෙම පුළුවන්. තව ඕනනම් ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඩිස්කස් some more. right. බලමු. තව එකක් බලමු තව. Okay, children, please read it. Please read it. If the principal gives the approval, we can organize a match. Yes. If the principal gives the approval, we can organize a match. What is the meaning? If the principal gives the approval, we can organize the match. A match. Yes. Approval. What is the meaning? Approval. Approval like කියන්නේ මොකක්ද? අවසර දුන්නා. Oh, අනුමැතිය නේද? අනුමැතිය. Yes. මොකක්ද මේ කියන්නේ? If the principal gives the approval. මේ gives කියන්නේ give කියන එක තමයි නේද? If the principal gives the approval, we can organize a match. Yes. Principal අවසර දෙනවා නම් අපිට පුළුවන් organize කරන්න match එක. Very good. Principal approval එක දෙනවා නම් approval එක කියන අනුමැතිය දෙනවා නම් අපිට පුළුවන් organize කරන්න match එකක්. හරි. දැන් ඔන්න principal අනුමැතිය දෙනවා නම් පුළුවන් කියලා අපි දැන් මේ දැන්නේ කියන්නේ. මේ වර්තමානයේ කියන අවස්ථාවනේ. principal අනුමැතිය දෙනවා නම් අපිට පුළුවන්. ඔය දැන් මේ දැන්නේ කියන්නේ වර්තමානයේනේ. ඔන්න හිතන්න principal අනුමැතිය දුන්නේ නැහැ. දැන් කොහොමද කියන්නේ? principal අනුමැතිය දුන්නා නම් අපිට පුළුවන් වෙනවනේ organize කරන්න කොහොමද කියන්නේ? How to say that idea? කියන්න බලන්න. අනුමැතිය දුන්නා නම් කොහොමද කියන්නේ? If the principal gave the approval, we could organize a match. Yes. And others please. තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්? අනිත් අයත් කියන්න බලන්න. හැමෝම කියන්න ඕනේ. Yes. If the principal gave the approval, we could organize a match. Okay, very good, very good. Yes, like this. If the principal gave the approval, we could organize a match. And then මොකද කියන්නේ? Principal අනුමැතිය දුන්නා නම් අපිට පුළුවන් වෙනවා match එකක් organize කරන්න. Principal අනුමැතිය දුන්නා නම් if the principal gave the approval, we could organize a match. Yes. හොඳයි. ඒකේ ඊළඟ අවස්ථාව අපි බලමු. Principal approval එක දීලා තිබුණා නම් අපිට පුළුවන්කමක් තිබුණා. ඒ දවස්වල ටිකක් ඈතට ගියපු අතීතයක් ඈ. අවුරුදු ගානකට කලින් කියන කතාවක් වගේ දෙයක්. ඒ කාලේ principal අපිට අනුමැතිය දීලා තිබුණා නම් අපිට පුළුවන් වෙනවා. කොහොමද අපි ඔක කියන්නේ?
If the principal had given the approval, we could have organized a match. Organize match. The principal had given the approval, we could have organized a match. have organized a match. Okay, very good. හොඳයි දැන් ඔයාලා හැමෝටම තේරෙනවා මේක. Okay, good. If the principal had given the approval, we could have organized a match. We could have organized a match. Principal අනුමැතිය දීලා තිබුණා නම් we could have organized a match. අපිට match එකක් organize කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. ඒ කාලේ අවසර දීලා තිබුණා නම් සමහරට ඈත අතීතයක් ගැන මේ කියන්නේ. හැබැයි මේ කියන්නේ එච්චර ඈත අතීතයක් ගැන නම් නෙවෙයි. මේ ඊයේ පෙරේද කතාවක් නේ. ඊයේ සහ පෙරේද කියන ළඟ අතීතයක් නේ. It's a recent past. Principal අනුමැතිය දුන්නා නම් අපිට පුළුවන් වෙනවා match එක organize කරන්න. අන්න ඔන්න ගොඩාක් අතීතයක් කිව්වොත් ඒ කාලේ principal අනුමැතිය දීලා තිබුණා නම් we could have organized a match. අපිට match එකක් organize කරන්න ඉඩ තිබුණා. පුළුවන්කම තිබුණා කියන අදහසයි කියවෙන්නේ. තව එකක් ගමු example එකක්. Right. Okay, like this බලමු මේ විදිහට